आज का व्लॉग होने वाला है हिंदी में और आपको भी पता चलेगा जब एक गुजराती लोग हिंदी बोलते हैं ना तो हिंदी में कितना लोचा लगाते हैं। અહીંયા ત્રણ બાઇક છે ને એમાંથી ખાલી એક કિશન હેલ્મેટ લઈને આવ્યો છે। અમારે અહીંયા સુરતમાં કોઈ હેલ્મેટ પહેરીને નીકળે ને ત્યાં થોડુંક નવાઈ લાગે, થોડીક વાર સ્ટ્રિક થયું તો હવે બધું હાલે છે। રંબા એ બાને ખાટું લાગ્યું તીખું લાગ્યું એ બધું તો ઠીક પણ લાગશે વાર પણ આવશે મજા, એનું હિન્દી તો હું શું કરશું। एक हाथ से नहाने का एक हाथ से बिस्किट खाने का। कोई बोलता है ना तो ऐसे अंदर से हमें बहुत अच्छा लगता है और कोई बोलता है ना तो हमें लगता है बोलता ही क्यों है। सही प्रिया बनावे છે અત્યારે જવની રોટલી। આવશે મજા। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मज़ेदार व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, मज़ेदार सुबह के साथ। और प्रिया मेरे लिए आज बना रही है, क्या चल रहा है प्रिया? चाय बना रही थी। चाय बन गई? बन गई। आप नाश्ते के लिए बैठ जाओ। अच्छा चलो भाई, नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। और नाश्ते में क्या क्या है? फाफड़ा, वाह पापड़ी, गाठिया। पापड़ी है, गाठिया है और चाय है और दूध है। तो चलो आराम से नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। बोलो प्रिया, आप हिंदी ब्लॉग के बारे में क्या कहना चाहते हो? એ બધું તો ઠીક પણ તમારો મેઇન જે ડાયલોગ છે, यस લાગશે વાર પણ આવશે મજા, એનું હિન્દી તો હું શું કરશું। बहुत डिफिकल्ट मुश्किल में डाल दिया। सुबह सुबह अघरो सवाल पूछ लीधो है। उसका हिंदी तो क्या होगा? लगेगा वा रहेगा मजा। એવું તો થાય। वैसे जो गुजराती में बोलने में मजा आता है ना, वो हिंदी में नहीं आता है। लगेगा वा रहेगा मजा એની જગ્યાએ તમે એમ બોલ્યો લાગશે વાર પણ આવશે મજા, એટલે મજા જ આવી જાય। फिर आज का व्लॉग होने वाला है हिंदी में और आपको भी पता चलेगा जब एक गुजराती लोग हिंदी बोलते हैं ना तो हिंदी में कितना लोचा लगाते हैं। आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। ગુડ મોર્નિંગ, जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ। कल आपने जो बोला था ना वो इसके बारे में कि हम इसका ऑर्डर लेते तो बहुत बढ़िया कमेंट आए और बहुत ज़्यादा कमेंट आए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? હું તો એમ કહું કે ભાઈ કહી દેજે તું તારે, મારી મમ્મી રાખે છે બરોબર। चलो तो मम्मी के बात के हिसाब से मम्मी ऑर्डर लेने के लिए रेडी है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप रेडी हो? રેડી, સમજાય નહીં હવે। पाको ने? પાક્કું बनी जाए ने? બની જ જાય। देखो मम्मी का कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़िया है। अभी देखते हैं, बहुत लोगों की कमेंट आई थी कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो सबका नंबर मैं मम्मी आपको दे देता हूँ। નહીં તું કહે, તું ઓર્ડર દઈ દે। अरे आप बात करना, मजा आएगा। तो नए नए लोगों से बात होगी, उसको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो आपका नंबर देता हूँ, पूरे दिन आप बातचीत करते रहना। ના હું એની બોલી ન સમજુ, તું કહી દે। अरे वो लोग सब गुजराती है, वो थोड़ा मेरे जैसे हिंदी है। अब सबकी भाषा आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ઓકે पक्का ना? પક્કા। चलो तो सबको आपका नंबर दे देता हूँ। बस जैसे कि हमने डिसाइड किया टूटी फूटी हिंदी के साथ हम व्लॉग बनाने वाले हैं। तो कैसे हो मम्मी? એકદમ મસ્ત। कहाँ पे जा रहे हो? હવે વોકિંગ કરવા જઈએ। अच्छा, मुझे लग रहा है चल चल के जो प्रोजेक्ट का आरसी है ना वो खत्म हो जाएगा। इतना दौड़ दौड़ के चल चल के सब घूमते हैं। એમાં એવું છે કે આખો દી મોતી વર્કનો કરીએ છીએ એટલે બેઠા હોઈએ એટલે અત્યારે અડધી પોણી કલાક વોકિંગ કરવા જવાનું। हाँ, नहीं वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, बस रुकना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे? सही बात है। सही बात है ना? क्या कर रहे हो तू? मैं ये मोती काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है तेरी स्पीड वो रोबोट के जैसी है, फटाफट खत्म कर देती है। सही बात है। कैसा लगा आज मैं सुबह से हिंदी बोल रहा हूँ? मेरा हिंदी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपका हिंदी तो अच्छा ही है बट मेरा अच्छा नहीं है बहुत। अरे मुझसे भी अच्छा है तेरा तो। नहीं, आपका ज्यादा अच्छा है। कोई बोलता है ना तो ऐसे अंदर से हमें बहुत अच्छा लगता है और कोई बोलता है ना तो हमें लगता है ये बोलता ही क्यों है। सही है ना? अचानक थी फार्म में जाने प्लान बनी गयो है। थोड़ा बहुत नाश्ता बास्ता ले लेते हैं, कल मजा आएगा फार्म में। एक हाथ से नहाने का एक हाथ से बिस्किट खाने का। जाओ ना, कल फार्म में जाओ ना। હા, કેટલા ટાઈમથી ફાર્મમાં જવાની ટ્રાય કરતા હતા પણ કાલે મેળ આવે છે। આ ઉનાળાની આખી સિઝન વહી ગઈ પણ ફાર્મમાં જવાનો મેળ જ નથી આવ્યો। પણ કાંઈ નહીં, ચાલો આવતીકાલે ફાર્મમાં જવાનો ફાઇનલી મેળ આવી ગયો છે। તો આવતીકાલે સવારમાં જવાનું છે ફાર્મમાં, એટલે ફાર્મની થોડીક તૈયારી કરવાની છે તો અત્યારે કરી લઈએ।
ફાર્મ તે છે ને બહુ જ મસ્ત છે. ત્યાં આંબા છે ને બહુ મોટું એની જમીન છે ને ત્યાં આંબાની ખેતી કરેલી છે એ લોકો. बहुत बड़ा लैंड में कल है ना वो बहुत बड़ी जमीन पे कल फार्म है और बहुत मजा आने वाला है और फार्म भी बहुत बढ़िया एकदम क्लास. બરાબર છે. ચાલો નાસ્તો લેવા. चलो तो फिर चलते हैं. પહોંચ ચુકે ઉપર. ક્યાં છે? કાલે મારે ફાર્મમાં જવાનું છે. કોઈને આવું? ના મને વાત મળી ગઈ, ભાભીએ કીધું. કેમ ફાર્મમાં તો લોકો હા પાડે, તું કેમ ના પાડે? તમારું ગ્રુપ હોય ને એટલે નથી આવું. આપણે બધા જાશું અલગથી. તમારે આવું મમ્મી? મને તાર આંટીને લઈ જતા એમ બે આવી. વાહ, નાવાનું કમ્પ્લીટ છે. નાવાનું હોય ને તો તાર મમ્મી નાવું બહુ ગમે. મને ગમે પણ ના હોય એમ. अरे एकदम सब बढ़िया है. नहाने का, खाने का, पीने का जबरदस्त. એમ નહીં, તું ફેમિલીનો પ્લાન જ નથી બનાવતો. આ મોટા અમ્મીને ને મોટા આવવાને ને બધાને ક્યાંક જવું હોય ને એટલે હા એ બરોબર છે. કાંઈ નહીં, એક દિવસ આપણે પ્લાન બનાવીએ. ઉનાળો પૂરો થાય પછી. પછી ન હોય, ઉનાળો હોય ત્યારે હોય. વિવેકભાઈ આવે ને ત્યારે પછી ડાંગ જવું પડે તો ઉનાળો પૂરો થાય ને પછી ડાંગ જવું પડે. હમ આપણે આ બધા મિલ છે ને નહીં આપણું આ કુટુંબનું હોય મંડળ એ જવાનું નક્કી કર્યું કેમ છું પછી? આપણે બધાને જવાનું હતું પરિવારમાં, પણ હવે નક્કી નથી ક્યારે જવાનું થાય. આ બાટલી ક્યાંથી લાવ્યો? આ છે ને હે વાસણવાળા દુકાનેથી લેવા, છાબમાં મૂકવા. કેમ આવી શું કામ આવે? ઓડી ઓડી બોટલ. આ ડ્રાય ફ્રૂટ ભરવા છાબની. અચ્છા, ડ્રાય ફ્રૂટ ભરવા માટે. શું લાવી? ગ્રેપ્સ. વાહ, કેમ એટલી મોટી? આ છે આ ઝેપ્ટોમાં જ મગાવી હતી. ઝેપ્ટોમાં જ મગાવી? ઝેપ્ટોમાંથી મિલને ગ્રેપ્સ મંગાવ્યા. આખું બોક્સ 20 રૂપિયાનું આવ્યું. 20 રૂપિયાનું આખું બોક્સ. વાહ. અને દ્રાક્ષ પછી એક નંબર છે. મોટો દાણો કે ને મોટો દાણો. ગુવારનું શાક ને રોટલો ખાવો છે. આ ગુવારે ઝેપ્ટોનું જ છે. પગે લાગુ તમને. ગુવારનું શાક રહેવો જો, બાકી બધા હાલ આ છે. ગુવારે ઝેપ્ટોનું જ છે. ગુવાર ઝેપ્ટોમાંથી જ મંગાવ્યો છે. ગુવારે ઝેપ્ટોમાંથી મગાવ્યો? હા, ગુવાર પછી બીજું શું મંગાવ્યું તું? ભીંડો, પછી હજી કઈક વસ્તુ હતી, દ્રાક્ષ અને હા કાકડી. એટલું ઝેપ્ટોમાં. જોયું ને, જે સર્વિસ મળે છે ને ઈ બધું એનો 80 પૂરો ઉપયોગ કરે છે, ખાસ કરીને મિલન. કાલે થોડાક દિવસ પહેલા ચોકલેટનું બોક્સ મગાવ્યું. ચોકલેટ બોક્સ મગાવ્યું હતું. ફ્રી કેશ, એમાં ઝેપ્ટોમાં ફ્રી કેશ આવે ને એટલે આપણને બહુ ઓલો ફાયદો થાય એટલે મંગાવવાનું એમાંથી. અને વેજીટેબલ બહુ સસ્તું પડે છે એમાં. કાંઈ મિલન, તું કાંઈક છે ને હવે મગાવજે અને સીધું નીચેનું એડ્રેસ આપજે એટલે હું દ્રાક્ષ એક રોકલો ખાઈ જઈએ. અહીંયા રે ખાવાનું. આજ ન થાય ને કઈ પૈસા. आज कुछ नहीं है. હે? अच्छा, उसमें कुछ ऐसा होता है, हर रोज कुछ रिवॉर्ड मिलता है और उसमें से आप परचेस कर सकते हो. એવું કઈ હોય ને? ડેઈલી અલગ અલગ. ક્યારેક 50 રૂપિયાનો આવે, ક્યારેક 100 રૂપિયાનો એવો ડેઈલી અલગ તો અલગ. કલ પરસોं तूने क्या मंगवाया था? ચોકલેટનું બોક્સ મગાવ્યું. क्या बात है, पूरा यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का. તે હું મંગાવ્યું હતું? ટેકનોલોજી આ એમ. હું અમદાવાદ બહુ મંગાવતી. અમે શાકભાજી જ મંગાવતા અમદાવાદ, કેમ કે લેવા જવાનો એટલો બધો ટાઈમ ન હોય. અચ્છા. એટલે અમે છે ને આ ઝેપ્ટો કરી લઈએ. પુરુષા ક્યાં ગઈ પ્રિયા? ચૌટામાં ગઈ. શું વાત છે? ચૌટામાં પૂરેપૂરો લાભ લે છે પુરુષા. અને હેની સિઝન આવી? અત્યારે કેરી એલા વળી. બસ હવે કેરીની વાત છોડો, કારણ કે રોજ કેરીની ચર્ચા કરીને આમને બધા ધરાઈ રહ્યા. ઓલો જાંબુડા લેતા એટલે ખાઈ લીધું. જાંબુડા આવ્યા? આપણે સવાર કાલ નહોતું લેવા ગયો હું. હા, તાલે સવાર મેં તમને કીધું હતું ને કે એક બસમાં કેરી આવી અને એક બસમાં જાંબુડા આવ્યા. આપણે જાંબુડા વાળો જે ડ્રાઈવર હતો ને અહીંયા ઉભો રહ્યો અને કેરી વાળો હતો ને ભાગી ગયો, એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય લેવા જવું પડ્યું. આપણે ઈ કેવું જરૂરી છે કે જાંબુ લેવા મિલન નહોતો ગયા. હું ને મમ્મી ગયા હતા 4:30. કેમ? હા, મિલન નહોતો ગયો, જાગ્યો જ નહીં. પછી હું ને મમ્મી ગયા. કેમ? હવારમાં આવીને એને મને મિલને કીધું જાંબુડો લેવા. હું ગયો તો હવારમાં વહેલા. ના, ઈ નથી ગયો. હું ને મમ્મી ગયા હતા 4:30. હે આંટી, સાચી વાત છે? હા, હું ને યશુ બે ગયા હતા. લઈ તો એલા 4 વાગ્યામાં તું મોકલશો, તને ખબર પડે કે નહીં કાંઈ? મને પણ કોઈ જગાડ્યો જ નહીં. તને ખબર તો હોય, સૌથી વધુ જાંબુડા ખાવા હોય તારે ને હવારમાં 4 વાગ્યામાં બીજાને મોકલે લેવા માટે. મને કોઈ જગાડ્યો જ નહીં. વાહ, મસ્ત જાંબુડા આવ્યા છે. આ તો ઘરના જાંબુડાના જાંબુ છે ને? રાથળીથી ને આવ્યા મમતા માસી મોકલા. રાથળીના. અચ્છા, માસી એ મોકલા જ ભાઈ રાથળીથી. અને કેરીની જેમ જાંબુડા એક નંબર છે. આપણે આમાંથી ઓલું બનાવવું છે શેક નહીં? હા, ઈ છે ને ડબ્બો ભર્યો છે.
સુધારીને પણ મેં કીધું કે આ જાંબુ પૂરા થઈ જાય ને પછી થોડીક જાંબુની યાદ આવે ને ત્યારે આપણે બનાવીને એને પીશું શોર્ટ બનાવશું મસ્ત જાંબુ જામુન શોટ છે ને આપણો ફેવરેટ છે ને મજા આવે જામુન શોટ પીવાની એટલે અત્યારે સ્ટોર કરી રખાય હા અને પછી જામુન શોટ બનાવે જાંબુ મજા આવે પૂરા થઈ જાય ને પછી આપણે બનાવશું અને આપણે viewers ને રેસીપી પણ આપશું હું કહું છું માસીન તમે લોક જોતા હોય તો આવા જામુ મોકલા રાખજો માસીને કહી દઈએ આપણે કે તમે લોક જોતા હોય ને તો જાંબુડા મોકલાવતા રાખજો અમે ભલે 4 વાગે લેવા જાવડા લઈ આવશું એ ખેતી કરે એટલે દિવસે ફ્રી ન એટલે સાંજે જોવે ક્યારેક થોડોક વાર ટાઈમ મળે ને ત્યારે તાંબા એ બાને ખાટું લાગ્યું કે તીખું લાગ્યું ખાતા છે ને મામા કરતા છે હે બા બહુ ખાટું ગળ્યું લાગ્યું ખાટું બહુ ખાટું લાગ્યું એ બાના જાંબુડા જોરદાર ખાટા લાગ્યા છે અને ગળા લાગ્યા કે ખાટા હકીકતમાં અલગ અલગ લાગે બાને જાંબુડા ખાટા લાગવા જોઈએ ને એટલે ગળા લાગે અને ગોળ ગળો લાગવો જોઈએ એની જગ્યાએ ખાટો લાગે એવું થાય છે બા ઓલા હોય ને એક ગળેલા છે ને એ બહુ સારા છે ગળ્યા ગળેલા નહીં બધા એટલા મસ્ત છે મેં જો એટલા ખાઈ ગયો છું અને ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત છે કઠણ રાખ્યા ને આ ખાટા છે કઠણ થોડાક ઓલા હતા ને ના ના બા ખાટા કઈ નથી બરોબર જ છે ઈ તો તમે પેલું ખાધું ને એટલે તમને લાગે હવે બીજો ખાવ નહીં લાગે બહુ ખાટું થોડાક પોચા હતા ને એને સ્ટોર કરી દીધો છે અને હવે જે બહુ ગયા હતા હા ઓછા ઓછા ખાટા હોય કારણ કે પ્રોપર પાકી ગયેલા હોય ને એટલે થોડો ગળ પણ આવી ગયો હોય એમાં હા કેવા લાગ્યા જમુડા મસ્ત એક નંબર તો હવે સવારમાં 5 વાગે આંટી લેવા નહીં જાય તમે જાજો લેવા અરે હું આજકાલ 4 વ્હીલ લઈને લઈ આવું વાહ તમે કારીગર તો ટ્રક ના છો પણ હવે 4 વ્હીલ બરોબર છે કામેલા ટકના કારીગર પણ હેવી ડ્રાઈવર હા હેવી ડ્રાઈવર ચાલો તો મમ્મી કરે છે દીવાબત્તી અને આપણે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આપણે દ્રાક્ષ મંગાવી હતી અને દ્રાક્ષ આવી ગઈ છે અચ્છા તો ખાલી છે દ્રાક્ષ ક્યાં ગઈ અહીં આપણી છે અચ્છા એ રહી દ્રાક્ષ આવી ગઈ મસ્ત અને આ લોકો એક એક દાણો વીણી મૂકેલો એવું લાગે છે એક સરખો અને આવા મસ્ત બોક્સમાં પેકિંગ થઈને આવી હતી દ્રાક્ષ કરતાં તમે બોક્સ જોયો ને તો તમને બોક્સ જોવાની મજા આવે અને બોક્સ જો એટલે દ્રાક્ષ ખાવાની મજા આવે એવા મસ્ત પેકિંગ કરીને આ લોકો આવવા દે એકદમ એક નંબર અને પ્રિયા બનાવે છે અત્યારે જવની રોટલી કંઈક નવી આઈટમ શેની રોટલી જવની જ છે ને તમારે ખાવી નવી નથી આઈટમ તું એમ કહેતી હતી નાનો લોટ બાંધવામાં બહુ મુશ્કેલી થાય મને તો એવું કે લાગ્યું નહીં એ બાંધો હતા ત્યારે તમે નહોતા ને પછી રોટલી વણાતી નથી આ કમ્પ્લીટ વણાઈ ગયેલી દેખાય છે મને તો તે વણવી પડે ઓલી સ્પીડમાં વણાય ક્યારની તો ઊભી છું હજી વણાની બે જ છે અને આ છે ફણગાવેલા મગ આ કોની હાટું મમ્મી કર્યા ફણગાવેલા મગ બધાને તો થોડા ખાવાના છે થોડા થોડા બધાને ખાવાના બધાને ખાવાના પણ આ તો પપ્પા ખાય છે ફણગાવેલા મગ તો એટલે ઈ પપ્પા ભલે ખાય પણ બધાને ખારા એમ હા બધાને બધાને હારા. થોડા ખવાય પપ્પા ગયા ક્યારના મને આજે સવારના દેખાણા જ નથી હે મમ્મી ઈ વાડીએ ગયા છે જીવા કરતા વાડીએ ગયા છે કેરી લેવા કેરી લેવા નહીં પણ એ આટો મારવા ગયા એને કીધું છે કે થોડુંક લેટ થાય અચ્છા તો પપ્પા ગયા છે આજે વાડીએ એટલે એને લેટ થવાનું છે એટલે તો આપણે જમવા બેસી જવું છે ને હા એને હમણાં લેટ ચાલો તો આપણે થોડી વાર પછી જમવા બેસી જઈએ થઈ ગયા છીએ અને આજે જમવામાં છે જવની રોટલી શાક ગાંઠિયાનું અને એક બાજુ કેરી છે દૂધ છે અને આ ભાત વઘારીને ખાવ તો મમ્મી હવે આમાં કઢી ભાત ખાવાની મજા આવે અચ્છા કઢી છે કઢી તો વાંધો નહીં આ તો ખાલી ભાત પડ્યા તો વઘાર ના ખાય મને વઘારેલા ભાત બહુ ભાવે અને દૂધ છે કે છાશા દૂધ છે આ એકલા જવની રોટલી નથી આમાં મગઈ છે અચ્છા મગ ને હું નાખેલું મગ છે અને જવ છે અડધું મગ ઓછા જવ વધારે હા એવી રીતે ઘણા દિવસથી બધા કહેતા હતા જવની રોટલી એટલે મેં તો આ ટ્રાય કરી જ લઈએ એટલે આપણે જવની રોટલી આજે બનાવી છે ખાધા પછી ખબર પડશે કેવી આ છે ડાયટિંગ માટે બહુ સારી આનાથી વેટ આમાં ફેટ જ ન હોય એવું છે હા, વજન. લોકો વજન તો બહુ બધાને ઉતારવું હતું આવી ટીપ્સ આપ્યા કે તો હું ડાયટિંગ કરતી ને ત્યારે આ જ રોટલી ખાતી પણ હવે નથી કરતી અચ્છા કંઈ નહીં સારું ચાલો જમી લઈએ સારું ચાલો તો મસ્ત ટાઈમ લઈને આપણે એક જગ્યાએ બેસવા પહોંચી ગયા છીએ અને બહુ મસ્ત જગ્યા છે એકદમ શાંત વાતાવરણ છે આ સાઈડે કોઈ નથી અને આ સાઈડે કોઈ નથી અને અહીંયા બેસવાની એકદમ પરફેક્ટ જગ્યા છે અને આજે આપણી સાથે સ્પેશિયલ 2 પર્સન જોડાયેલા આમ તો 4 પર્સન જોડાયેલા ભાઈ એક કિશનભાઈ રામાણી
પોતે જેને ગામ આખો ગોતે અને ચિંતન ને તો તમે ઓળખતા હશો. જય શ્રી કૃષ્ણ. અને ક્યાં ગોપી, કેમ આટલા દિવસથી તમે હતા ક્યાં? ઘરે જતા ક્યાંય નથી ગયા, પણ કાલ તો મહેમાન હતા ને એટલે નહોતા આવ્યા. અચ્છા, મહેમાન આવ્યા હતા. હા, તે એવું થોડે કે આપણે મહેમાનને લઈને આવવાનું બેહવા. મહેમાન નહીં કહેવાનું, હાલો રિંગ રોડે બેસવા એમ. હા, આપણે મહેમાન આવે ને એટલે તમારા મહેમાનને લઈને જ વજાવવાનું. આપણે બારો એને આઈસ્ક્રીમ અને ખવડાવી દેવું જે કંઈ ખાવું છે ને. પછી ડાયરેક્ટ રિંગ રોડેથી ઘરે. હા, રિંગ રોડ થી ડાયરેક્ટ ઘરે. નેક્સ્ટ ટાઈમ એવું કરશો. તો મહેમાન આપણે આવે એટલે એવું કરવાનું ને. તમારી નજીક જ જઈએ લઈને આવતા. અરે આપણે તો નજીક બેહવાના જ થાય. નહીં ને, આપણે સીધા અહીંયા લઈને વહી આવવાના આવે. જરા દૂર થતો એને અહીંયા લઈને આવવો પડે. આપણે તો બહુ નજીક થાય. સારું, ચાલો થોડી વાર અહીંયા બેસીએ અને થોડીક વાતચીત કરીએ અને પછી પાછા આપણે મળીએ. અહીંયા ત્રણ બાઇક છે ને, એમાંથી ખાલી એક કિશન હેલ્મેટ લઈને આવ્યો છે, બાકી કોઈ હેલ્મેટ લઈને આવ્યું નથી. કેમ અત્યારે તારે જરૂર પડી હેલ્મેટ? ગઈકાલે આવ્યા હતા તમે લોકો, એટલે મને એમ લાગ્યું આજ વરસાદ આવશે એટલે મારે છે ને મેં કીધું પલળવું નથી. માથું નહીં પલળે એટલે બધી વ્યવસ્થા થઈ જાય. બાકી માથું પલળી ગયું ને શરદી ઉધરસ શરૂ થઈ જાય. એનું કઈક ગોપી કહેતી. ગોપી હું કહેતી હતી તું? ના, મેં એને એમ પૂછ્યું ને કેમ હેલ્મેટ લીધું, એમ થઈ કે કાલ વરસાદ આવ્યો તો પછી આજે આવે તો ઈ કે તો માથું ન પલ્લે ને એમ. તો મેં મારે હતી કે મને કે તારે પલ્લે તો હાલે, ઈ કે મારું ન પલ્લેવું. એલા વરસાદમાં માણસ આખો પલ્લી જાય ત્યારે માથા હાટું તો હેલ્મેટ પહેરીને આવ્યો. પણ એમાં બે કામ છે, બે વસ્તુ છે. એક તો સેફટી છે અને એક તો વ્યવસ્થિત રીતે આપણું શરીરમાં જળવાઈ રહે ઈ રહે એનું સંતુલન. એટલે ટૂંકમાં સેફટી છે ને વરસાદ છે, વરસાદની સાથે સલામતી છે. આમાં ઘણા ને એવા સવાલ થયા છે, એક ભાઈ રાતે કેમ હેલ્મેટ પહેરી નીકળ્યો, પણ એ તો ઓહો ને વાત છે. એટલે અમારે અહીંયા સુરતમાં કોઈક હેલ્મેટ પહેરીને નીકળે ને ત્યાં થોડુંક નવાઈ લાગે. થોડીક વાર સ્ટ્રિક્ટ થયું હતું, હવે બધું હાલે છે. એટલે હવે તમને ટુ વ્હીલમાં હેલ્મેટ ઓછા દેખાય એમ. એટલે આ ભાઈ પાછો રાત્રે સમય કોઈ ન પહેરે સુરતમાં, અને આ ભાઈ પહેરીને નીકળ્યા, બધા સામું જોવે આને શું થયું ઈ કે. અને જો દિવાળીએ ગવર્મેન્ટે એવોર્ડ દીધો હોય ને હેલ્મેટ પહેરવાનો, તો એક એવોર્ડ કિશનને પાક્કું મળે. કારણ કે ઈ રાતે સાંજે હુવે ને બેડમાં તો હેલ્મેટ પહેરેલો જ હોય. બરોબર ને ગોપી? હેલ્મેટ પહેરે કેમ કે આગળ ઓલો કાચ આવે ને અંદર થોડો ગમતો, તો કે મને સપનું આવે ને તો વ્યવસ્થિત દેખાય ને એમ. ઊંચો કલાક કરો, બાકી કે સપનું આવે તો હરખું કાચ ઉપર દેખાય એમાં. સપના પ્રોજેક્ટર જેવા છે. એ સપનામાં છે ને બીજા કાચ ખોલે ને ત્યાં બીજો કોઈ જોઈ ન કે, કારણ કે મને જ એકને દેખાય. એમ નહીં, તારા સપના કાચ છે. બુલેટ પ્રૂફ. હેલ્મેટ ની સિસ્ટમ નહોતી ને ત્યારે ચશ્મા પહેરીને હતા, ચશ્મા પહેરીને હતો તો સપનું તો જ દેખાય ને આવે. હા, સપનું તો જ દેખે. તો તારું સપનું છે કે તારું સપનું પ્રોજેક્ટર છે એ ખબર ન પડે કાંઈ. પ્રોજેક્ટર જેવું કામકાજ છે આપણે. નવું લાવ્યા નવું લાવ્યા કરે, અને બધું એવું નવું લાવ્યા કરે કે આપણું મગજ એમ ઘૂમડિયા ચડી જાય. આવું હોઈ શકે એમ? આપણે અમે ચિંતનની મળ્યા ને તમારી વાત થઈ જ હતી કાશ્મીર ટ્રીપમાં કેવા કેવા મનોરંજનના છે આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, એ તમે અહીંયા જોઈ લો ને. તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. અમારો વ્લોગ જોવાનો એટલે તમને મનોરંજન જ છે ને, એકદમ વેજ મનોરંજન. એની પાસે છે ને એની ટાઈમ કંઈક નું કંઈક નવું તો હોય જ. ગમે ત્યારે તમને મળે ને ત્યારે એની પાસે કંઈક નવું હોય. કાશ્મીરના સવાલ જાણવા માટે ચિંતન ખોખરનો વ્લોગ જોતા હોય. અને અમે કાશ્મીર ગયા હતા ને, એના ઘણા ફની કિસ્સા હતા ને, એ ઘણી બધી વાતચીત કરી. એ ચિંતન ખોખરના વ્લોગમાં આવશે, જોઈ લેજો, મજા આવશે. તો ઘણા કિસ્સા તો અમે કીધા નથી, કારણ કે એટલો બધો ટાઈમ નહોતો. પણ કિસ્સા નામાંકિત કર્યા નથી, પણ એમાં અમે એવો અહીંયા અહેસાસ કર્યો કે કાશ્મીરમાં અમે હિન્ટ આવી, પણ મજા આવી ગઈ હતી. જે કાંઈ કિસ્સા હતા ને, અમે કાશ્મીર હતા અને બશીરભાઈ અમારા ડ્રાઈવરનું નામ હતું, અને મહેન્દ્ર એની બાજુમાં બેઠા હતા. એક સ્કૂટર વાળા રોડ ક્રોસ કરતા હતા ને, એ બશીરભાઈ ને મહેન્દ્ર પૂછતો હતો કે બશીરભાઈ इसको उसके घर जाना होगा इसलिए वो इधर से चलता है. એ વાત ઉપર અમને બહુ મજા આવી હતી એ સમયે. બશીરભાઈને કેમ ખબર કે એને ઘરે જાવું છે કે બીજે જાવું છે? આ સવાલ મહેન્દ્ર હતો, પણ મારો સવાલ મને યાદ નથી. અને અમે કાશ્મીર ગયા ને ત્યારે ડ્રાઈવરની બાજુમાં કિશન બે હતો, પછી થોડી વાર મહેન્દ્ર બે, પાછો કિશન બે, મહેન્દ્ર બે. ડ્રાઈવરને એવા સવાલ કર્યા છે ને કે ઓલા ભાઈ ઘૂમણિયા ચડીએ આનો જવાબ દેવો હું, અને એવા અઘરા સવાલો. એ સવાલ તમને રજૂઆત કરી છે કે મહેન્દ્ર એમ પૂછ્યું કે આ સ્કૂટર વાળાને આને ઘરે જવું છે, તો બશીરભાઈ કે ઈ મને નથી ખબર. એવા કરે ઉપરથી પાછી એને ખાવાની વસ્તુ એવી આપે આ લોકો. અને અમારો જે ડ્રાઈવર હતો ને પ્યોર કાશ્મીરી હતો, એને એટલું બધું કાઠિયાવાડી ખાવાનું ખવડાવ્યું છે ને કે વાત જ જાવ દે. અહીંયા ગુજરાતમાં આવે ને તો એટલું ન ખાય ને એટલું ત્યાં અમે ખવડાવ્યું ને, કારણ કે સાથે જ એટલું લઈ ગયા હતા નાસ્તોનું પ્યોર કાઠિયાવાડી ખાવાનું ખવડાય ભૂખા કાઢ નાખ્યા. ભૂખા કાઢ નાખ્યા. અમારે પછી ખૂટું નથી, છેલ્લે એને આપીને વી આવ્યા.
તું ખાજે, તમે ઘરે જઈને ખાજો. ભાઈ આ લોકો તમે એનું કારણ હતું એના છોકરા ફેમિલી વાળા તો સ્કૂલે જતા હોય એટલે મેં કીધું અમે સમજી વિચારીને અમે એને આપી દીધું. આ લોકો એક હોટલમાં રોકાયા હતા ને, એમાં ઓલું હતું જાસુકી જાકુજી કહેવાય, જાકુજી. જાકુજી હતું. તો એમાં એવું સિસ્ટમ હોય, નીચે થોડું ગટરનું ઓલું ઢાંકણું રબર વાળું હોય, એ તમે બંધ કરી દે એટલે એ પાણીથી આખું ભરાઈ જાય, સ્વિમિંગ પુલ જેવું થઈ જાય. થોડાક વર્ષો પહેલા 5-1 વર્ષ પહેલા ત્યાં એક છોકરો ડૂબવા આવ્યો હતો એમાં, એટલે એ લોકોએ રબરના બૂટ્સ કાઢી નાખ્યા, સેફટી પર્પઝ. સેફટી પર્પઝ થી બધા કાઢી નાખેલા. પાણી જે સ્ટોક કરવાના હોય ને જ્યાં ગયા ને ત્યાં એને પૂછ્યું કે આમાં રબરનો ડટ્ટો તો છે નહીં, કે એનું કંઈક કરો લાવો ડટ્ટો એમ. એ કે નહીં, સેફટી પર્પઝ થી અમે ડટ્ટો નથી આપતા. પછી શું કર્યું તમે લોકોએ? પછી આ લોકો આપણે તો કાઠિયાવાડી હોય જ, એમાં વિમલનો ઠેલો હારે હતો, એમાં અમારે 2-3 જબલા વધારાના પડ્યા. એ ત્યાં છે ને એનું બૂચ બનાવીને ડટ્ટો મારી દીધો અને પાણી ઓટોમેટિક અમારે સ્ટોર થવા મળે, અમારા કામમાં આવ્યું પાણી. નકર પાણી વગર તો અમારે આગળ કે કાર્ય જ થતું. હોટલ વાળો અમને કે એમ સેફટી પર્પઝ થી છે ને જે નાવાનું હતું ને જાસુ કે એનું બૂચ ન આપે, એટલે છેલ્લે પ્લાસ્ટિકના ડટ્ટા બનાવીને એનાથી પેલું ઢાંકણાની જગ્યાએ બૂચની જગ્યાએ મૂક્યું, પછી આખું ભરીને બહુ નાયા ને મજા આવી ગઈ. અને આપણે તો કાઠિયાવાડને જ ખબર જ છે, વિમલના ઠેલા સિવાય આપણે સફર કમ્પ્લીટ થાય નહીં. એક હતો આપણી પાસે છે ને બહુ બધા બેગ હતા, પણ સ્પેશિયલ એક વિમલનો ઠેલો લીધો તો અમે, કારણ કે એક ઠેલો તમારે લઈ જ જવાનો હતો એવું વિચાર્યું હતું, કારણ કે કાઠિયાવાડી હોય ને એની સાથે એક વિમલનો ઠેલો હોય જ તે હંમેશા. બહુ આપ્યા વિમલ વાળા, બધાને ઠેલા બહુ આપ્યા. કેસર નો આપ્યું કઈ નહીં, પણ ઠેલા બહુ આપ્યા. ઠેલા આપ્યા. કેસર તો પણ આપણે ત્યાંથી લીધું ને. હા, કેસર અમે ત્યાંથી લેવા હશે. કેસર તો કેસર અમે લીધું આપણે પામપોર થી. યુઝ કર્યો તો પછી અમે બહુ બધા યુઝ છે, ખીરમાં ને પછી ઘણી જગ્યાએ નાખ્યું હતું. આપણે ફ્રૂટ સલાડમાં નાખ્યું હતું. ગુલાબ જામુન મસ્ત છે કે શું થયું તને? કાઈ નથી. એ છે ને પ્રિયા એવું કહે છે કે મને એસિડિટી થઈ, પણ એની એસિડિટી થઈ છે ને મને ખબર છે. અમને એવું લાગે એને કાજુ કંઈક, કતરી ખાવા મળશે. એને કંઈક ઠંડુ ખાવું છે, એની એસિડિટી લાગે છે. તમને શું લાગે છે? મારે તો કાજુ કતરી ખાવી બ્લર. મારે કાજુ કતરી આઈસ્ક્રીમ ખાવો એટલે એસિડિટી. હા હવે તારી વાત બરોબર, હવે એની વાત બરોબર ને, કાજુ કતરી આઈસ્ક્રીમ ખાવ ને એની એસિડિટી થઈ એમાં મોબાઈલ ડેટામાં લઈ લીધું ને કાજુ કતરીનો આઈસ્ક્રીમ બની નાખ્યો. નગર મારે તો ખાલી સિંગલ કાજુ કતરી જ ખાવી. અહીંયા બાજુમાં જ છે, હાલો જ આવી. અહીંયા ચાલો જઈએ. તો અનેરી રહી એકલી? અનેરી હમણાં ઉઠવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે હવે કેટલા વાગે ઉઠે? 12 વાગે. વાહ, લોકોને સુવાનો સમય થાય ને એને ઉઠવાનો સમય આપણે થાય. અહીંયા અત્યારે ઇન્ડિયાના આપણે સમજો કે 11:15 થયા છે ને, તો એ આપણે ન્યુયોર્કના 10 વાગ્યાના ટાઈમમાં એ ઉઠે છે. એવું નથી, મને કંઈક લોચા લાગે છે. જે તમારી રૂમમાં વોચ છે બરોબર, એ કઈ કન્ટ્રી પ્રમાણે તમે ગોઠવેલી છે? ઇન્ડિયન કન્ટ્રી પ્રમાણે જ ગોઠવી છે, પણ એ આખો દિવસ રમતી હોય એટલે સાંજે સુઈ જાય. અચ્છા. પછી રાતે તમે કરો એટલે તમને ખબર પડે. બાળકો વધી કલાકથી 1.5 કલાક જ રમે, પાછાનો સુવાનો ટાઈમ થઈ જાય છે 3 કલાક પાછી ખેંચી લે, પાછા 1.5 કલાક રમે. એનું કારણ છે સપના પેલા આમ જ કરતી. એલા નકર છે ને કદાચ એવું હોય કે ઘરની જે વોચ હોય ને યુએસ કે યુકે ના ટાઈમ પ્રમાણે કરેલી હોય, એટલે અનેરી તો શું હોય, એ તો અનેરી તો જે રૂમમાં વોચ હોય એ પ્રમાણે હાલતી હોય, એટલે એનો ટાઈમ 2-4 કલાક આમ તેમ લેટ પ્લસ હોય, એવું હોઈ શકે. એવું કઈ નથી. તો બરોબર. સપના મમ્મી એમ કહેતા હતા કે સપના આ રીતના કરતી, એટલે આ રીતના વારસાગત કિશન પ્રમાણે. મારી મમ્મીને પૂછવા આવ્યો હતો. પછી કાલ મને કોઈ પૂછતું હતું ઈ કે એવું નતો, એ સપનાના મમ્મી તે મળ્યા હતા કે મને ઇન્જેક્શન દેવા એક દી ગયા હતા ને, સપનાના મમ્મી ત્યાં મળ્યા હતા, સપનાને લઈને આવ્યા હતા સરકારી દવાખાને. એવું જ હતું પેલાના જમાનામાં, એટલે એ પ્રમાણે ત્યાં વાટો કાટો છે. નાનો હતો કિશન ત્યારે નાનો હતો, એટલે પછી પછી એના છોકરા થાય ને તો ઈ એવું કરશે એમ કહેતા હતા. વારા ફરતી વારો બધાનો આવશે, તારો વારા વારો પરથી છે. વારો મેં પછી ઘરે જો અહીંયા છે જ તે. વાહ. હજી મને છે ને ગઈકાલે કોઈક પૂછતું હતું કે ચિંતનની જે છોકરી છે અનેરી, એ કોના જેવી થઈ? એટલે હવે મારે એવું કહેવાય રહ્યું ને કે સપના જેવી થઈ જાય. પાક્કું સપના જેવી જ છે. એની મમ્મીએ તને કીધું કે સપના જેવી થઈ છે, એટલે મારે એમ જ કહેવાનું રહ્યું ને. પણ અમારા ઘરે બધાનું કેવું જ છે કોના જેવી થઈ? હું તમારા ઘરે શું કે બધા કોના જેવી થઈ એમ? ચિંતન જેવી. પૂયા કરે, મને ઊંઘ બહુ આવે. હું તે બેઠા વ્લોગ શૂટ કરે ને 2 બગા આવી ગયા. તે ખાલી ઊંઘ ઉપરથી થરું નક્કી થાય કે કોની જેવી થઈ છે એમ. અત્યારે વાગા હું દેખાવ આવ્યું ઉપર મારી છે અને બાકી બધું બધું છે લક્ષણ મારા ઉપરનું છે. વેલા અહીં કોઈ લેડીઝ નથી, આપણે વહી જઈએ. કાંઈ નહીં, 50% આવ્યું ને એટલે બહુ સારું. સંસ્કારી આવ્યા, ચિંતન આવ્યું, અને ઘણું બધું ભેગું આવ્યું, મિક્સમાં આવ્યું. અને સપના આવે જ છે અત્યારે, હા અને રીને સપના ફૂલ આવે છે. જે આવે જ તે અત્યારે નાના છોકરાને જો. બહુ આવે. હા. જો બગાવો તમારે નજર સામે બગાવો આવ્યો ને.
કાંઈ નહીં, સારું ચાલો. આઈસ્ક્રીમ હવે એસિડિટી થઈ છે કોઈને એટલે આપણે આઈસ્ક્રીમ ખવડાવવું પડશે. તો આઈસ્ક્રીમ ખાઈને પછી ધીમે ધીમે ઘરે નીકળીએ. આઈસ્ક્રીમ ખાધા પછી તો મેળ ના આવે તો પછી દાખલ તો કરવા જ પડશે. બ્લોગ જોયા કરજો, બ્લોગ જોયા કરજો. બ્લોગ જોયા દવાખાને કરજો. જોઈએ છે કે આઈસ્ક્રીમ ખાવા. ચાલો તો આઈસ્ક્રીમ ખાવા પહોંચી ગયા છીએ. અને શું આનું નામ શું છે કિશન? કાજુ કસાટા. કાજુ કસાટા. કાજુ કસાટા. તને બહુ ભાવે? કોને? તને? મેં આજ પહેલી વાર ટેસ્ટ કર્યો. સારો છે. એવું છે. અંદર આ કટકો આવે અને એની અંદર કાજુનો કટકો આવે અચ્છા, એટલે કાજુ કસાટા. સારો છે. કંઈ નહીં, સારું ચાલો ખાઈ લઈએ અને પછી હવે ઘણું લેટ થઈ ગયું એટલે ઘરે પહોંચી જઈએ ફટાફટ. हमारी टूटी फूटी हिंदी के साथ आज का दिन भी खत्म होता है, तो हम मिलते हैं कल. और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि थोड़ा बहुत हिंदी बोलना चाहिए व्लॉग में या नहीं बोलना चाहिए, तो हमको भी पता चले. चलो तो फिर कल मिलते हैं. जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट.